Associate Professor, Cardiology, NICVD. Introduction. Acute rheumatic fever is a multi-system autoimmune response to untreated or partially treated group A Streptococcus pharyngitis. A single severe episode of ARF or recurrent episode of ARF can result in permanent heart valve damage, known as rheumatic heart disease. So, acute rheumatic fever is the autoimmune disease. It is caused by the group A beta hemolytic Streptococcus pharyngitis. Hello? Hello? So, a single severe episode of ARF or recurrent episode can lead to valvular damage, which is known as rheumatic heart disease. Acute rheumatic fever is a very dangerous condition. It is commonly said that rheumatic fever bites the heart, leaks the joint, and kicks the brain. So it is mainly involved in the sore throat, but it can affect heart, joint, brain, skin, subcutaneous tissues. Usually it occurred 2 to 3 weeks after an initial effect of pharyngitis. History of preceding sore throat is present only 50% people. Acute rheumatic fever is associated with fever, anorexia, lethargy, malaise may be present. The peak incidence of acute rheumatic fever occurs those ages of 5 to 15 years. That means school going age, 5 to 15 years. With a decline thereafter, such that cases are rare in adults older than age 35 years. Only 5% first episode in children younger than age 5 years. And the disease is almost unheard of those younger than age 2 years. It commonly affects the school going age, 5 to 15 years. It is rare in the after 35 years. Below 5 years, it occurred only 5%. Rheumatic fever is immunologically mediated inflammatory disorder which occurs is sequel to group A Streptococcus pharyngeal infection. It is a multisystemic disease affecting the heart, joint, brain, cutaneous, and subcutaneous tissues. Acute rheumatic fever remains an important preventable cause of cardiac diseases. Common age group 5 to 15 years, as told her before. A family history of rheumatic fever and lower socioeconomic status are additional factors. So, this is the streptococcal tonsillitis or pharyngitis or sore throat, which affects the joint, heart, skin and subcutaneous tissues, and brain, thalamus and caudate nucleus especially. Rheumatic fever pathogenesis, the group A beta hemolytic streptococcus is similar or mimicry to certain protein structures, which cross-react with joint, myocardium, vascular tissue, myocardial sarcolemma, subthalamic and caudate nucleus. So this is the streptococcus, beta hemolytic streptococcus, which causes sore throat or pharyngitis that leads to acute rheumatic fever. In case of severe acute rheumatic fever with carditis or recurrent acute fever which leads to permanent heart valve damage is the chronic rheumatic heart disease. So pathogenesis of ARF. The condition is triggered by an immune-mediated delayed response to infection with a specific strains of group A Streptococcus. The cross-reactivity is a type 2 hypersensitivity reaction and termed molecular mimicry. Antigen that cross-react with cardiac myosin and sarcolemmal membrane proteins that produces antibody against the streptococcal antigen, which causes inflammation in the whole heart. That means pericardium, myocardium, endocardium, brain, joint, skin, and subcutaneous tissue. Histologically, there is a fibrinoid degeneration in the collagen connective tissues. Very important pathognomic findings, Ashoff nodules. The pathognomic for rheumatic carditis occur only in the heart. They are composed of multinucleated giant cells. They are surrounded by macrophages and T lymphocytes that are not seen until the subacute or chronic phase of acute rheumatic carditis. So Ashoff is not found in the acute cases, it's found in the subacute or chronic cases.
So it is a immune-mediated disease, type 2 hypersensitivity reactions, which cause a cross-reactivity to whole cardiac structures, pericardium, myocardium, and endocardium. Also the other, such as brain, joint, skin, and subcutaneous tissue. So it is a very, very dangerous disease. ARF is equally common in males and females, but rheumatic heart disease is more common in females in almost all populations. So, how can diagnose acute rheumatic fever in initial phase? The diagnosis of an initial phase of acute rheumatic fever requires at least two major criteria, or one major criteria plus two minor criteria, with evidence of antecedent group A beta hemolytic streptococcal infection. In case of acute rheumatic fever, there is a diagnosed by Duquette-Jones criteria. The two major criteria, or one major criteria, or two minor criteria. ARF diagnosis is subsequent phases. There is a patient history of acute rheumatic fever or rheumatic heart disease, are at high risk for recurrent attack if reinfected with group A streptococci, with a reliable past history of acute rheumatic fever or established rheumatic heart disease. In the phase of documented group A streptococcal infection, there is two major criteria, one major criteria and two minor criteria, or three minor manifestations. So when three minor manifestations alone are present, there is exclusion of other causes of that findings. So incidence of major criteria: carditis involved 50 to 78%, arthritis 35 to 88%, chorea 2 to 19%, erythema marginatum less than 6%, and subcutaneous nodules 1 to 13%. So carditis is the most commonly, more than 50%. Arthritis more than 35%. Chorea is very rare, 2 to 19%. Erythema marginatum also rare, less than 6%, and subcutaneous nodule 1 to 13%. So rheumatic fever is diagnosed based on T. Duquette-Jones criteria developed 1944. Then the American Heart Association revised in three times, 1992 to 2012 and 2015. That is a low risk, definition of low risk. How you can define low risk? Low risk defined as an ARF incidence less than 2 per lakh. School-aged children 5 to 14 or 15 years old per year. Or an all-age prevalence of rheumatic heart disease less than 1 per 1000 population per year. এইটা আমাদের জানা জরুরি কেন যে আমরা কোন গ্রুপের ক্রাইটেরিয়াতে যাব। লো রিস্ক কাদেরকে বলবো? যে প্রতি 1 লাখ প্রতি বছরে তাদের মধ্যে যদি দুইজনের অ্যাকুট রিউমেটিক ফিভারের লক্ষণ দেখা দেয়, সেটা হচ্ছে লো গ্রুপে পড়বে। অথবা যে কোনো বয়সের ক্ষেত্রে তার যদি রিউমেটিক হার্ট ডিজিজ ভালভুলার ড্যামেজ হয় প্রতি 1000-এ একজনের প্রতি বছরে, তারা পড়বে লো রিস্ক গ্রুপে। এর থেকে বেশি যারা, তারা হচ্ছে হাই রিস্ক গ্রুপে। কাজেই আমরা জানতে হবে যে লো রিস্ক গ্রুপটা কোন গ্রুপের মধ্যে, যে প্রতি 1 লাখে যদি দুইজনের কম হয় অ্যাকুট রিউমেটিক ফিভার, আর প্রতি 1000-এ যদি একজনের কম হয় সেটা হচ্ছে লো রিস্ক গ্রুপ। In case of diagnosis, there is a must evidence of preceding streptococcal infection. Any one of the following can serve as evidence of preceding infection. There is a commonly used increased or rising ASO titer, anti-streptomycin O titer, or anti-DNase antibody, or a positive throat swab culture for group A beta hemolytic streptococci, or a streptococcal carbohydrate antigens. So these are the four parameters for evidence of preceding streptococcal infection: ASO titer, anti-DNase antibody, then a positive throat swab culture for positive organism, that means beta hemolytic streptococci, and positive group A streptococcal carbohydrate antigen. Any one of the followings can serve as a preceding streptococcal infection. This is a very, very important chart for diagnosis of the acute rheumatic fever. This is the 2015 updated by
American Heart Associations. So Jones criteria, low risk and moderate and high risk population. There are 5 major criteria and 5 minor criteria. In case of low risk population, the carditis may be clinical and or subclinical. Clinical means diagnosed by clinically by auscultation, that means murmur of mitral regurgitation or regurgitation or combination. And subclinical means there is no evidence of clinically murmur, but echocardiography proved that this is the carditis. So carditis may be clinical and or subclinical. In both cases, in low risk group and moderate or high risk group, carditis is the main features. Arthritis. In case of low risk group, there is a polyarthritis. But in case of moderate and high risk population, there is maybe polyarthritis, there may be monoarthritis, or maybe polyarthralgia. This is the change. The bold lines are changed. The previously not included in the subclinical group. Previously, monoarthritis not as a major criteria. Polyarthritis is a polyarthralgia is a major criteria. So, in case of low risk group, there must polyarthritis is the major criteria. But in case of moderate and high risk group, there is a monoarthritis or polyarthritis. And any one of the high risk group is the major criteria. Then 3 are common: chorea and chorea both group, erythema marginatum, subcutaneous nodule, and subcutaneous nodule. So there is a 5 major criteria: carditis, clinical and subclinical; arthritis. In case of moderate and high risk group, there is a polyarthritis or monoarthritis or polyarthralgia. But in case of low risk group, there is a polyarthritis only. Chorea, erythema marginatum, and subcutaneous nodules, both groups are common. In case of minor criteria, carditis manifested by prolonged PR interval. There is a first degree AV block. Both cases similar. Arthralgia. In case of low risk population, polyarthralgia is a minor criteria. But in case of moderate and high risk group, monoarthralgia is the minor criteria. In case of low risk group, fever more than 38.5 degrees Celsius. In case of moderate and high risk group, more than 38 degrees Celsius. Markers of inflammation: ESR more than 60 millimeter in first hour, and CRP more than 3 milligram per deciliter in case of low risk group. But in case of moderate and high risk group, ESR more than 30 millimeter. That means half of the low risk group, and CRP remains same, more than 3 milligram per deciliter. So this is a very important chart for diagnosis acute rheumatic fever, Duquette-Jones criteria, modified group form. 5 major criteria: carditis, clinical and or subclinical; arthritis. In case of moderate and high risk group, there may be monoarthritis, polyarthritis, or polyarthralgia. There is a chorea, erythema marginatum, subcutaneous nodules. In case of minor criteria, there is a polyarthralgia in case of low risk group and monoarthralgia in case of high risk and moderate risk group. Temperature more than 38 degrees Celsius, ESR, high CRP, and first degree AV block. These are the minor criteria. So diagnosis for all the patients. Population must preceding evidence of beta hemolytic streptococcal infections. That means ASO titer, anti-DNase antibody, positive throat swab culture, or group A streptococcal antigen positivity. Initial diagnosis of ARF: 2 major criteria, or 1 major criteria, or 2 minor criteria. In case of recurrent ARF, 2 major criteria, or 1 major criteria, or 2 minor criteria, or 3 minor criteria. Joint manifestation cannot be considered in both major and minor categories in the same patient. It is only one time you can use in case of major criteria or minor criteria. PR interval cannot be included if carditis is a major symptom. A presumptive diagnosis of acute rheumatic fever can be made without evidence of preceding streptococcal infection. In case of isolated chorea or pancreatitis, there may be preceding streptococcal infection evidence not present. So this is the picture, the major criteria. Asymmetric migratory polyarthritis mainly involve the peripheral joints, large joints, most commonly affected knee joint, then ankle joint,
then elbow joint, then wrist joint. This is the migratory asymmetrical polyarthritis. Then carditis, it involves the all layers of the heart, pericardium, myocardium, and endocardium. That means pancarditis. In case of brain, there is a Sydenham scoria, there is a subcutaneous nodule, and erythema marginatum. This is the typical involvement of the peripheral joint in the hot, tender, swollen joint. This is the pink rash, that means erythema marginatum. Subcutaneous nodule in case of extensor surfaces or bony prominences. So arthritis, the typical description of arthritis, they actually affects the peripheral large joints. Small joints and axial joints are rarely involved. Knee, ankles, elbows, and wrists are most commonly affected. In addition to arthralgia, that means only pain in the joint. Joint may be red, warm, and swollen. Arthritis is characteristically asymmetrical, migratory, and very painful. Some cases mild joint pain. It usually resolves spontaneously at the most of 2 to 3 weeks. Arthritis in acute rheumatic fever has an excellent response to salicylates. If you give salicylates or aspirin, the pain improves within 24 or 48 hours. It is typical findings of acute rheumatic arthritis. But if pain not subsided, there is alternate diagnosis can be performed. So, in case of cardiac involvement, most of the cases regurgitation occurred in the mitral valve or aortic valve. This is the annular dilatations or valve thickening, which causes non-cooperation of the valves that leads to regurgitation, mitral regurgitation or aortic regurgitation, or in case of both. So carditis. Carditis is the main features. Carditis, rheumatic fever causes pancarditis involving endocardium, myocardium, and pericardium. It may manifest as breathlessness, palpitations, chest pains, tachycardia, cardiomegaly, cardiac enlargement, or new or changed murmurs. A soft systolic murmur due to mitral regurgitation is very, very common due to mitral regurgitation. A soft mid-diastolic murmur, also called Caricom's murmur, typically due to valvulitis or nodular involvement of the mitral valve reflex. Then aortic regurgitation, which causes early diastolic murmur. It occurs 50% of the cases. Tricuspid and pulmonary valves are rarely involved. Pericarditis may cause typical pericardial type chest. A pericardial friction rub and precordial tenderness. So carditis, it involves the all layers of the heart, which that causes pericarditis, typical pericardial chest pain, which increases during movement, during inspiration, during lying flat, and pericardial friction rub may be present, and precordial tenderness. It may present with breathlessness, tachycardia, and new murmur or changing murmur. Most commonly affected mitral valves, which causes mitral regurgitation. Then affect the aortic valves, which causes aortic regurgitation. Tricuspid and pulmonary are very, very rarely involved. So, summary in case of carditis, it occurs more than 50% patients, tachycardia, heart murmur, mitral regurgitation or aortic regurgitation or both. Pancarditis, in case of endocardial involvement, mitral regurgitation or aortic regurgitation, with or without valvulitis, soft mid-diastolic murmur, changing quality of the heart sound. In case of myocardial involvement, tachycardia even at rest, arrhythmia, cardiomegaly, and which leads to ultimately congestive cardiac failure. Carditis, two types. Subclinical carditis is one in which physical examination does not confirm the lesions in auscultation over the heart. Only echocardiography reveals mitral or aortic valve pathology. This is the subclinical, diagnosed by color Doppler echo. And clinical carditis has classically been defined as audible murmur, consistent with mitral or aortic regurgitation. This is the clinical carditis, and subclinical carditis evidenced by Doppler echocardiography. How Doppler echo proves this is the pathological murmur or pathological regurgitation. In case of pathological mitral regurgitation, all four criteria must be met.
চারটা ক্রাইটেরিয়াই থাকতে হবে। তো mitral regurgitation visible at least 2 projections, regurgitation jet length more than 2 centimeter, at least 1 projection, regurgitation peak velocity more than 3 meter per second, pansystolic jet. In case of aortic regurgitation similar, but aortic regurgitation length less than more than 1 centimeter. এটা যারা ইকো করবে কার্ডিওলজিস্টের জন্য দরকার, কিন্তু যাদের দরকার নাই তাদের জন্য এতটুকু জানা যে সাবক্লিনিক্যাল কার্ডিয়াইটিস ক্লিনিক্যালি অনেক সময় পাওয়া যায় না, তখন প্রত্যেকটা রোগীকেই ইকো করা উচিত যাকে রিউমেটিক ফিভার সন্দেহ করা হচ্ছে। পরে যদি তার প্যাথোলজিক্যাল অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন এবং মাইট্রাল রিগার্জিটেশন পাওয়া যায়, সেটাই হচ্ছে সাবক্লিনিক্যাল কার্ডিয়াইটিস। স্যার সেখানে যারা ইকো করবে, একটা প্রশ্ন ছিল স্যার, একটা প্রশ্ন ছিল হ্যাঁ, যে ইকোকার্ডিওগ্রাফিতে প্যানসিস্টোলিক জেট এটা কিভাবে আসলে? আচ্ছা এটা পরে বলতেছি, ঠিক আছে, ওকে। যে প্যানসিস্টোলিক যেটা হচ্ছে যখন আমরা যে ফেজেই দেখি যে মাইট্রাল ভালভ ডায়াস্টোলে ওপেন হয় আর সিস্টোলে ক্লোজ হয়, তো এক ডায়াস্টোলের ওপেনিং আর এক ডায়াস্টোলের ওপেনিং এর মাঝখানে যে এমআর যে জায়গাটা, ওটা যে ফুল লেন্থে কালার ডপলারে দেখা যায় যে মাইট্রাল রিগার্জিটেশন, যে ইন বিটুইন টু ডায়াস্টোল হোল লাইন ফিল বাই রিগার্জিটেন্ট ফ্লো। যে একটা ফেজের ইকো করার সময় যে কোনো একটা ফেজে এই যে সিস্টোলের যেটা ফুল সিস্টোল ইনভলভ হবে, আর ডায়াস্টোলিক যেটা অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশনের ক্ষেত্রে সেখানে একটা ফিল্মের মধ্যে, একটা ছবির মধ্যে তার ডায়াস্টোলের মধ্যে ফুল এয়ার দেখা যেতে হবে, যে তখন যখন ডায়াস্টোলিক ফেজে থাকে দুই অ্যাওর্টিক ভালভ ওপেনিং এর মধ্যে যে সিঙ্গেল লাইন থাকার কথা, সেই সিঙ্গেল লাইনটা যখন নন কোঅপারেশন হয়ে যাবে এবং ফুল লেন্থে হবে, সেটা হচ্ছে প্যান ডায়াস্টোলিক। কাজে এই চারটা ক্রাইটেরিয়া যারা কার্ডিওলজিস্ট বা কার্ডিওলজির ফিল্ডে, তাদের জন্য এটা জেনারেলদের দরকার নাই। তো সেখানে এই চারটা ক্রাইটেরিয়া, যে আমরা যদি দেখি যে ট্রিভিয়াল এমআর একটা ইকোতে লেখা থাকলো, এটা কিন্তু রিউমেটিক এমআর না। রিউমেটিক ফিভার এমআর হতে হলে এই চারটা ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করতে হবে। রিউমেটিক অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন বলতে গেলে এই চারটা ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করতে হবে। কাজে যারা রিউমেটিক ফিভার রিলেটেড ইকো রিপোর্ট করবেন তাদেরকে অবশ্যই প্যাথোলজিক্যাল এমআর বলতে হলে চারটা ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করতে হবে। প্যাথোলজিক্যাল অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন বলতে হলে চারটাই, না হলে কিন্তু এটা ফিজিওলজিক্যাল মারমার, সেটা কিন্তু সাবক্লিনিক্যাল কার্ডিয়াইটিস হিসেবে গণ্য করা যাবে না। এবার আসি আমরা ইরাইথেমিয়া মার্জিনেটাম। দিস ইজ দ্য ওয়ান অফ দ্য মেজর ক্রাইটেরিয়া। দিস ইজ দ্য maculopapular rash mostly occurred in the trunk and proximal limbs or limbs. It spares the face. Face এ কখনোই ইনভলভ হয় না। কাজেই আমরা তো রুগী আসলে জিজ্ঞাসা করি যে তখন আমরা রুগীকে কিভাবে বোঝাবো যে তার মার কাছে যে এরকম দাগ ছিল কিনা। সেই দাগগুলো হচ্ছে যে বডিতে থাকে, ফেস সবসময় স্পেয়ার করে থাকে, ফেসে কখনোই হয় না। যে ম্যাকুলোপ্যাপুলার র্যাশ যার সেন্টারটা ক্লিয়ার, আমরা যদি দেখি এই ছবিটা যে রাইথেমেটাস প্যাচেস উইথ সেন্ট্রাল ক্লিয়ারিং, যে সেন্ট্রাল একদম ফাঁকা, একদম রাউন্ডেড হতে পারে, সার্ফিজিনিয়াস কোর্স হতে পারে। What is erythema marginatum? It occurs less than 5% patient. The lesion starts as raised macules that fade in the center but remains red at the edges. The resulting red rings and marges may coalesce or overlap. Found mainly on the trunk and proximal extremities but not the face. কাজেই এটা খুব 5% পপুলেশনের মাত্র দেখা যায়। কাজেই এই ছবিটা যদি আমরা মনে রাখি যে আমরা যখন আমাদের সামনে এরকম একটা হিস্ট্রিয়াল রোগী আসবে, তখন আমরা ট্রাঙ্ক এবং এক্সট্রিমিটি দেখার চেষ্টা করব, যে রেড র্যাশ যার সেন্টারটা ফ্রি এবং এটা নন ইচি, অ্যালার্জি থেকে আলাদা করা যেতে পারে, অ্যানাফিলাক্টিক থেকে আলাদা করা যেতে পারে, যেটা নন প্লুরাইটাস, যে এটা কোনো ইচিং নাই। This is a subcutaneous nodule, another major criteria. It is the painless, firm in consistency and freely movable under the skin, found mostly on the extensor surfaces of the joint and bony prominence. This is the knee joint, this is the extensor surface, this is the subcutaneous nodule, this is the metacarpophalangeal joint, extensor surface, there is subcutaneous nodule behind the elbow. This is the subcutaneous nodule on the extensor surfaces behind the bony prominences.
So what is subcutaneous nodules? Subcutaneous are rarely seen. It usually associated with severe carditis. They are painless, firm, movable, measuring 0.5 to 2 centimeter. They are usually located over extensor surfaces of the joints, particularly knee, wrist, and elbows. Finally, dancing. Sydenham's chorea or St. Vitus dances. Look carefully. The movement involved in the face, hands, and feet. So, Sydenham chorea may be sole presentation or expression of the disease. যে acute rheumatic fever এর শুধুমাত্র কোরিয়া দিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে। কাজেই এটাও হয়তো আমরা মিস না করি, কারণ আমাদের একটা মেজর ক্রাইটেরিয়া অ্যাকুট রিউমেটিক ফিভার ডায়াগনোসিস করতে লাগবে। কারণ আমরা যেটা কমনলি দেখি যে এসও টাইটার বেশি হলে আমরা তাকে রিউমেটিক ফিভার বলছি, কিন্তু তা না। যে অ্যাকুট রিউমেটিক ফিভার ডায়াগনোসিস করতে হলে দুইটা মেজর ক্রাইটেরিয়া থাকতেই হবে। যদি দুইটা না থাকে তাহলে একটা থাকলে তার সঙ্গে তার এভিডেন্স হিসেবে দুইটা মাইনর ক্রাইটেরিয়া থাকতে হবে। তার সঙ্গে প্রিসিডিং স্ট্রেপ্টোকক্কাল ইনফেকশনের এভিডেন্স থাকতে হবে। কাজেই আমরা কোনো কিছুই পেলাম না, কিন্তু কোরিয়া যদি থাকে এটা একটা ক্রাইটেরিয়া দিয়েই বলা যাবে যে এটা অ্যাকুট রিউমেটিক ফিভার ছিল। তো সেখানে এর ক্ষেত্রে প্রিসিডিং এভিডেন্স অফ স্ট্রেপ্টোকক্কাল ইনফেকশন নাও থাকতে পারে। কাজেই এটা আমাদের খুব ভালোভাবে জানতে হবে, কারণ এটা যেন শর্ট নোট থাকতে পারে, এটা যেন মিসও না হয় রোগীর ক্ষেত্রে, তাহলে রোগীও মিস হয়ে যাবে। Sydenham's chorea may be the sole expression of the disease, a late neurological manifestation that appears at least 3 months after the episode appeared. The acute case এটা পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু very late presentation after 3 months. Characteristics কি? Characterized by involuntary movement, purposeless, rapid, and abrupt choreoform movements, usually involved in the hands, feet, or face. Speech may be explosive and halting, associated with muscular weakness and emotional lability. This is very important. Emotional lability. Movement always involuntary, purposeless, and rapid. What is emotional lability? It manifests personality changes of the child with inappropriate behavior, restlessness, and outburst of anger or cry. এই তার মানসিক যে ব্যাপারটা, যে তার যে শুধু মুভমেন্ট দেখে যেটা সাইকোলজিক্যাল না নিউরোলজিক্যাল, অবশ্যই এটা নিউরোলজিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন কর্টেক্স নিউক্লিয়াস এবং সাবথ্যালামিক বা থ্যালামিক রিজিয়নে। কাজেই এইটা যদি পেশেন্ট এভাবে আসে তাহলে তো আমরা দেখে বুঝতে পারবো যে এটা ইনভলভ হয় শুধুমাত্র হ্যান্ডে, ফিটে এবং ফেচে, এবং এটা ইনভলান্টারি মুভমেন্ট। তো এই ক্ষেত্রে কিভাবে বোঝা যায় যে এটা রাতে কখনো হয়, ডিপ স্লিপে তার এই অ্যাবনর্মাল ইনভলান্টারি পারপাসলেস মুভমেন্ট হয় না। কাজে এটা ডিসঅ্যাপিয়ার ডিউরিং স্লিপ। কাজে যদি হিস্ট্রিতে পাওয়া যায় যে এরকম তার অঙ্গভঙ্গিটা সে যখন জেগে থাকে তখন হয় এবং ঘুমানোর মধ্যে ডিসঅ্যাপিয়ার করে, এটা একটা ক্লু। এই সময় যদি আপনি পেশেন্টকে বলেন যে আপনার হাতকে স্কুইজ করতে, সে ফ্রিকুয়েন্টলি স্মল স্কুইজ করবে, যেটা বলে মিল্কিং সাইন্স। Mild chorea may be best demonstrated by asking the patient to squeeze the examiner's hand. This results in repetitive irregular squeezes labeled as the milking sign. So this is a very important sign, but very rare. It appears after at least 3 months after the acute episodes. It is an involuntary movement and child having emotional lability. So investigation in case of acute rheumatic fever. For searching the evidence of systemic illness, complete blood counts. There is maybe leukocytosis, raised ESR, and C-reactive protein. Evidence of preceding streptococcal infection, anyone can be demonstrated. Throat swab culture, ASO titers, anti-DNase B antibody, and group A streptococcal carbohydrate antigen. For evidence of carditis, chest X-ray, very important. It shows cardiomegaly or pulmonary congestion in case of heart failure. ECG, first degree AV block, that means prolonged PR interval. Rarely it progress to second, third degree block. Very rare, may not be present. Features of pericarditis, features of myocarditis, and QRS voltages, and very important echocardiography. Every patient,
যখনই কোনো রিউমেটিক ফিভার সাসপেশন করবেন আপনারা ইকোকার্ডিওগ্রাফি করতেই হবে। কার্ডাইটিস ক্লিনিক্যালি প্রুভ করেন আর না করেন তার ইকো এভিডেন্স খুবই ইম্পর্টেন্ট এক্ষেত্রে, যে তার এএসও টাইটার যে কোনো কারণে বাড়তে পারে, ইএসআর বাড়তে পারে, তার জয়েন্ট পেইনটা হয়তো টিপিক্যাল না হতে পারে, তার যদি কোনো ধরনের মেজর ক্রাইটেরিয়া খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তাহলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই ইকোকার্ডিওগ্রাফি একটা বেস্ট টুল আমাদের জন্য। ম্যানেজমেন্ট, in case of acute rheumatic fever, aim of management to limit the cardiac damage and relieve symptoms. Bed rest, very important in case of carditis, in case of arthritis. Bed rest is very important. At is lessen the joint pain and reduces the cardiac load. If patient develop cardiac failure, then treatment according to diuretics, digoxin, beta blocker, SC inhibitor or ARB, as per necessary. Antibiotics, very important role. Antibiotics may be used as a primary prevention and secondary prevention, while long-term antibiotic prophylaxis prevents further attacks of acute rheumatic fever. It does not protect against infective endocarditis. Penicillin prophylaxis does not protect infective endocarditis. It is the only rheumatic fever prophylaxis, not infective endocarditis prophylaxis. So prevention of acute rheumatic fever, dosage schedule, very effective drug is the benzathine penicillin. In case of your patient more than 27 kg, then 1.2 million unit. In case of less than 27 kg, 6 lakh unit. আর যদি 27 কেজির বেশি হয় তাহলে 12 লাখ ইউনিটের একটা সিঙ্গেল ডোজ, মাত্র একটা সিঙ্গেল ডোজ একটা মানুষের জীবনকে চেঞ্জ করে দিতে পারে। যদি 27 কেজির কম হয় তাহলে 6 লাখ, একটা সিঙ্গেল ডোজ। যদি ইনজেকশন দেওয়া সম্ভব না হয় তাহলে ওরাল পেনিসিলিন, ফেনোক্সিমিথাইল পেনিসিলিন, পেনিসিলিন ভি, যেটা এটা চাইল্ডের ক্ষেত্রে 250 মিলিগ্রাম 3 times or 4 times per day for duration 10 days. আর ইন কেস অফ অ্যাডাল্ট 500 মিলিগ্রাম 3 to 4 times for 10 days. কাজে এই যে প্রাইমারি প্রিভেনশনের যে আমরা তো অ্যান্টিবায়োটিক কত কাজে ইউজ করি, যদি আপনার কাছে মনে হয় যে স্ট্রেপ্টোকক্কাল ফ্যারিনজাইটিস, সোর থ্রোট, তাহলে কোনো ধরনের না করে যে আপনি একটা সিঙ্গেল ডোজ বেনজাথাইল পেনিসিলিন, যদি 27 কেজির বেশি হয় 12 লাখ ইউনিট ডিপ আইএম, এবং যদি 27 কেজির নিচে হয় তাহলে 6 লাখ ইউনিট। যদি ইনজেকশন না দেওয়া যায় বা পেশেন্ট টলারেট না করে তাহলে ওরাল 10 ডেজ একটা ডোজে দিতে হবে। সেকেন্ডারি প্রিভেনশনের ক্ষেত্রে ডিউরেশনটা ডিপেন্ড করবে বিভিন্ন ক্লিনিক্যাল কন্ডিশনের উপরে, কিন্তু সেক্ষেত্রে যদি 20 কেজির বেশি হয়, if patient more than 20 kg then 12 lakh unit, if patient less than 20 kg then 6 lakh unit, monthly or 3 weekly. যদি বেনজাথাইন পেনিসিলিন না দেওয়া যায় সেক্ষেত্রে আমরা পেনিসিলিন ভি, ফেনোক্সিমিথাইল পেনিসিলিন ইউজ করতে পারি, এবং পেনিসিলিনে যদি অ্যালার্জি থাকে তাহলে আমরা রাইথ্রোমাইসিন ইউজ করতে পারি। এখানে ডোজ খুব ভেরি স্মল ডোজ, 250 মিলিগ্রাম 2 times daily irrespective of age, sex and body weight, 250 milligram twice daily. So this is the primary and secondary prophylaxis. In case of primary prophylaxis, body weight more than 27 kg, then single injection of 12 lakh benzathine penicillin, or in case of 27 kg, then 6 lakh unit single dose, or in our penicillin oral, phenoxymethyl penicillin 250 to 500 milligram 3 to 4 times daily for total duration 10 days. In case of secondary prophylaxis, body weight more than 20 kg and less than 20 kg. For more than 20 kg, benzathine penicillin 12 lakh unit, deep intramuscular, not IV. And in case of penicillin, 250 milligram twice daily for duration such. Anti-inflammatory treatments, aspirin is the drug of choice. This usually relieves the symptom of arthritis rapidly, and response within 24 hours helps the confirmed diagnosis. Aspirin should be continued until the ESR has fallen and then gradually tailed off, sudden off, not tailing off. In case of carditis, you can use corticosteroid, prednisolone or methylprednisolone. This produce more rapid symptomatic relief than aspirin and indicated in case with carditis, severe arthritis, and should be continued until the ESR normal and then tailed off.
So this is the very important chart for acute rheumatic fever management. Bed rest criteria. In patient with no carditis, only acute rheumatic fever without carditis, other major criteria or minor criteria. Then bed rest, absolute bed rest for 2 weeks, then gradual ambulation for another 2 weeks, 2 by 2. In case of carditis, but no cardiomegaly, then 4 weeks bed rest and 4 weeks gradual ambulation. In case of carditis with cardiomegaly, then 6 weeks, 6 weeks. Absolute bed rest for 6 weeks, then gradual ambulation for another 6 weeks. But in case of carditis with heart failure, then stick bed rest until heart failure recovered, then gradual ambulation for another 3 months. কাজে এটা কঠিন ভাবার কিছু নাই, খুব সোজা করে বলি, যাদের কার্ডাইটিস নাই তাদের 2/2, 2 সপ্তাহ অ্যাবসলিউট বেড রেস্ট, তারপরে 2 সপ্তাহ আস্তে আস্তে করবে। যদি কার্ডাইটিস থাকে কিন্তু এক্সরেতে কার্ডিওমেগালি নাই, সেখানে 4 সপ্তাহ 4 সপ্তাহ। যদি কার্ডাইটিসের সাথে কার্ডিওমেগালি হয় তাহলে 6 সপ্তাহ 6 সপ্তাহ। যদি হার্ট ফেলিওর হয়, হার্ট ফেলিওর সুস্থ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেন, তারপর 3 মাস আস্তে আস্তে তাকে গ্রাজুয়াল অ্যাম্বুলেশন করেন। তাহলে 2, 4, 6 খুব সোজা মনে রাখার যে উইদাউট কার্ডাইটিস, কার্ডাইটিস উইদাউট কার্ডিওমেগালি, কার্ডিয়াইটিস উইথ কার্ডিওমেগালি, কার্ডাইটিস উইথ হার্ট ফেলিওর। কাজেই এই বেড রেস্ট ক্রাইটেরিয়া আপনাকে পরীক্ষার জন্য জানতে হতে পারে এবং পেশেন্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য। অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ম্যানেজমেন্ট কিভাবে করবেন? শুধু যদি আর্থ্রাইটিস থাকে বা আর্থালজিয়া থাকে, আর্থালজিয়া থাকলে যে কোনো অ্যানালজেসিক দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু যদি আর্থ্রাইটিস হয়, টিপিক্যাল আর্থ্রাইটিস হয়, সেক্ষেত্রে অ্যাসপিরিনের ডোজ অনেক বেশি, 70 to 100 milligram per kg per day. কিন্তু সিভিয়ার আর্থ্রাইটিস ডোজ মে বি 100 milligram per kg per day for 2 weeks. Then gradual tapering another 4 to 6 weeks, 75 milligram per kg per body weight. কাজে স্যালিসাইলিটের এই ডোজটাও জানতে হবে। ইন কেস অফ কার্ডাইটিস, prednisolone 1 to 2 milligram per kg body weight for 2 weeks, then gradual tapering for another 2 weeks. যখন prednisolone 2 সপ্তাহ দেয়া হবে এবং সে ট্যাপারিং এ যাচ্ছে, তখন অ্যাসপিরিন যোগ করতে হবে 75 milligram per kg body weight এ another 6 weeks. কাজে এটাও মনে রাখার সুবিধা হচ্ছে যে শুধু জয়েন্ট আর্থালজিয়া যে কোনো অ্যানেসাইড আপনি দিতে পারেন, অ্যাসপিরিন বেটার। আর্থ্রাইটিস হয়ে গেলে আপনাকে তখন 2 সপ্তাহ ফুল ডোজে দিতে হবে, পরের 4 সপ্তাহ ট্যাপারিং ডোজে দিতে হবে। সেটা 100 মিলিগ্রাম থেকে 75 মিলিগ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট। কিন্তু সিভিয়ার কার্ডাইটিস, সিভিয়ার আর্থ্রাইটিস যদি স্টেরয়েড দেওয়া লাগে, সেক্ষেত্রে স্টেরয়েডের ডোজ হচ্ছে 1 to 2 মিলিগ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট ফর 2 উইকস। 2 সপ্তাহ পরে গ্রাজুয়াল ট্যাপারিং করতে হবে স্টেরয়েডে। যখন ট্যাপারিং করবেন আপনি স্টেরয়েড, তখন অ্যাসপিরিন যোগ করতে হবে 75 মিলিগ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট। সেটাকে আস্তে আস্তে ট্যাপারিং করে আপনাকে অ্যানাদার 6 উইকস এটাকে কন্টিনিউ করতে হবে। এবার কতদিন সেকেন্ডারি প্রিভেনশন দিবেন? যদি কার্ডাইটিস না থাকে, যে রিউমেটিক ফিভার হলো কোন কার্ডাইটিস নাই, তাহলে 5 বছর অথবা 21 বছর বয়স, এটার মধ্যে যেটা বেশি হয়। তাহলে আমাদের যদি মেজর ক্রাইটেরিয়া কার্ডাইটিস বাদে বাকি 4টা দিয়ে আমরা করতে হচ্ছে, তাহলে একটা মেজর ক্রাইটেরিয়া থাকতেই হবে অ্যাকুট রিউমেটিক ফিভার ডায়াগনোসিস ক্ষেত্রে। আর রিকারেন্টের ক্ষেত্রে 3টা মাইনর আপনি নিতে পারেন, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে অন্য কজ গুলোকে, যেমন আর্থালজিয়ার কজ, ফিভারের কজ, ইএসআর রাইজের কজ, পিআর ইন্টারভেলের কজ গুলো এক্সক্লুড করে আসতে হবে। কাজেই মেজর ক্রাইটেরিয়া যদি উইদাউট কার্ডাইটিস হয়, তাহলে সেই পেশেন্টের সেকেন্ডারি প্রোফাইলেক্সিস হবে 5 বছর অথবা 21 বছর বয়স, এর মধ্যে যেটা লঙ্গার ডিউরেশন। যদি এখন রিউমেটিক ফিভারও আছে, কার্ডাইটিস আছে, সেক্ষেত্রে 10 বছর অথবা 21 বছর, যেটা বেশি সেটা আপনাকে ফলো করতে হবে। এখন রিউমেটিক ফিভার আছে, কার্ডাইটিস আছে এবং পার্মানেন্ট তার রেসিডুয়াল হার্ট ভালভ ড্যামেজ আছে, দ্যাট মিন্স রিউমেটিক হার্ট ডিজিজ, সেই ক্ষেত্রে আপনাকে 10 বছর অথবা 40 বছর, এর মধ্যে যেটা লঙ্গার, অথবা সারা জীবনের জন্য প্রোফাইলেক্সিস দেওয়া লাগতে পারে। কাজে এটা কিভাবে মনে রাখবেন, আপনি একটু চিন্তা করেন যে কার্ডাইটিস না থাকলে 5 বছর বা 21 বছর, এর মধ্যে যেটা বড়। কার্ডাইটিস হলে তো ডেঞ্জারাস, বুঝতেই পারছেন, তাহলে 10 বছর বা 21 বছর, এটার মধ্যে যেটা। কার্ডাইটিস হয়তো সবার হার্ট ভালভ ড্যামেজ হয় না, কিন্তু যার ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছে তার জন্য হয় 10 বছর, হয় 40 বছর, এদের মধ্যে বেশিটা, অথবা সারা জীবনের জন্য সেকেন্ডারি প্রোফাইলেক্সিস দিতে হবে, যাতে রিকারেন্স কম হয়, ভালভ ড্যামেজ কম হয়। প্রগনোসিস কম, যেটা প্রিভেন্টেবল ডিজিজ ছিল কিন্তু এখন প্রিভেন্টেবল না, যখনই সে প্রোগ্রেস করা শুরু করবে তখন হার্ট ভালভ পার্মানেন্টলি ড্যামেজ হবে। সো ARF may cause permanent damage to the heart
বাট নট টু দ্য জয়েন্ট। সে ইনভলভ করো জয়েন্টে কিন্তু কোনো রেসিডুয়াল ইফেক্ট থাকে না। বাকি যে ইনফ্লামেটরি আর্থ্রাইটিস গুলো আছে সেখানে কিন্তু জয়েন্ট ডিফর্মড হয়, বাকি যে মেকানিক্যাল আর্থ্রাইটিস আছে সেখানে জয়েন্ট ডিফর্মড হয়। কিন্তু রিউমেটিক ফিভার যদি অ্যাকচুয়ালি আপনি ডায়াগনোসিস করতে পারেন, এর জয়েন্ট ডিফর্মিটি কোনোদিনই হবে না এবং 1 মাসের মধ্যে জয়েন্ট সিম্পটম, সাইন সবকিছু ডিসঅ্যাপিয়ার করে যাবে। কাজেই জয়েন্ট ভালো হয়ে যাচ্ছে কিন্তু হার্ট প্রোগ্রেস করে যাচ্ছে। The progress of acute rheumatic fever depends on the degree of permanent cardiac damage. Cardiac involvement may resolve completely, especially in the first episode, and the prophylactic regimen is followed. কাজেই আপনি যদি ফ্যারিনজাইটিস এর স্টেজে আপনি প্রাইমারি প্রিভেনশন করতে পারেন, তাহলে এই যে অভিশপ্ত একটা অসুখ তার সারা জীবনের জন্য, সেটা আপনি প্রিভেন্ট করতে পারবেন। প্রাইমারি প্রিভেনশন জাস্ট সিঙ্গেল ডোজ বেনজাথাইন পেনিসিলিন অর ওরাল পেনিসিলিন 10 দিনের জন্য। আমরা কত কাজে মুড়ির মতো অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করি। কাজেই দেখেন যে গলা ব্যথা হলে আপনি যদি সন্দেহ করেন যেটা অ্যাকুট রিউমেটিক ফিভার, কাজেই আপনাকে প্রাইমারি প্রিভেনশনটা, সেকেন্ডারিটা আপনি 10 বছর 21 বছর তো অযাচিত ভাবে দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কাজে প্রাইমারি প্রিভেনশন যেন মিস না হয় কারো, সেকেন্ডারির ব্যাপারটা তো এফেক্ট হয়েই গেছে। The severity of cardiac involvement worsens with each recurrence of rheumatic fever. যে যত বেশি তার রিকারেন্স হবে তার ভালভ ড্যামেজটা তত বেশি হবে। কাজে সেকেন্ডারি প্রোফাইলিক্স প্লেস এ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল। Chronic valvular heart disease develops in at least half of the affected by rheumatic fever with carditis. কেউ যদি রিউমেটিক ফিভার উইথ কার্ডাইটিস নিয়ে প্রেজেন্ট করে, তাকে যদি আমরা প্রাইমারি বা সেকেন্ডারি প্রোফাইল্যাক্সিস না দিতে পারি, তার মধ্যে অর্ধেকের ক্রনিক রিউমেটিক হার্ট ডিজিজ ডেভেলপ করতে পারে। দ্যাট মিন্স ভালভ ড্যামেজ। তো এর মধ্যে দেখেন যে আক্রান্ত কিন্তু ছেলেরা মেয়েরা সেম হয়, কিন্তু যখন তার ভালভ ড্যামেজ হয় মেয়েদের ক্ষেত্রে 2/3 হয়। কারণ কি? তাদের সোশিও ইকোনমিক্স, তারপরে তার ফ্যামিলি স্ট্যাটাস, সবকিছু মিলাই নেগলিজেন্সির জন্য মেয়েরা কিন্তু ওই যে আমরা যে এত রিউমেটিক হার্ট ডিজিজ দেখি মনে হয় যে মেয়েদেরই মনে হয় বেশি, সেটা ঠিক না। অ্যাকুট রিউমেটিক ফিভার ইকুয়ালি এফেক্ট করে, কিন্তু যখন ড্যামেজ হয় ভালভ তখন দেখা যাচ্ছে যে মেয়েদের 2/3 কেসে মেয়েদের, 1/3 মেলের। এর মধ্যে কোন ভালভ বেশি ইনভলভ হয়? মেইনলি মাইট্রাল ভালভ। অ্যাটলিস্ট 90% ক্ষেত্রে মাইট্রাল ভালভ ইউজ হয়। তারপরে অ্যাওর্টিক ভালভ, ট্রাইকাসপিড ভালভে হয়তো খুব রেয়ারলি হয়, পালমোনারি ভালভে ভেরি ভেরি রেয়ার, হয়তো হয় না। এর মধ্যে শুধুমাত্র মাইট্রাল, আইসোলেটেড মাইট্রাল স্টেনোসিস নিয়ে প্রেজেন্ট করে 25% কেসে, অ্যানাদার 40% মিক্সড মাইট্রাল স্টেনোসিস এবং মাইট্রাল রিগার্জিটেশন নিয়ে প্রেজেন্ট করে। In a summary, this is the streptococcal pharyngitis which causes fever. Then major criteria: arthritis, subcutaneous nodule, carditis, and pseudonym sporia, erythema marginatum. যদি আপনি প্রাইমারি প্রিভেনশন এবং সেকেন্ডারি প্রিভেনশন করেন, তাহলে পেশেন্টের প্রোগ্রেসটা হল্ট করে দিতে পারবেন। তারপরে ইম্পর্টেন্ট 3টা টেস্ট: এক্সরেতে কার্ডিওমেগালি, পালমোনারি কনজেশন, ইসিজিতে ফার্স্ট ডিগ্রি এভি ব্লক, দেন ইকো that proves the valve involvement. So a sore throat can lead to a broken heart. যে সামান্য গলা ব্যথা হৃদয়কে ভেঙে দিতে পারে। সো এনি কোশ্চেন? স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ বলেন স্যার। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছি স্যার। আমার একটা বলেন স্যার। একটা কোশ্চেন স্যার, আমার একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যালো স্যার, কার্ডাইটিসের ক্ষেত্রে ইকোকার্ডিওগ্রাফিক ফিচার কি পাবো? অ্যাকুট কার্ডাইটিসের ক্ষেত্রে মাইট্রাল ভালভের ইনভলভমেন্টের মধ্যে রিগার্জিটেশন পাওয়া যায় মেইনলি। অ্যাকুট কেসে যে আমরা ক্রনিক যে মাইট্রাল স্টেনোসিস, ক্রনিক মাইট্রাল রিগার্জিটেশন, ক্রনিক অ্যাওর্টিক এরকম পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে ভালভের অ্যানুলাস ডাইলেটেড হয়ে যেতে পারে, ভালভ থিকেনিং এর জন্য নন কোঅপটেশন হতে পারে। এই ক্ষেত্রে যে ফাইব্রোসিস কম হয়, কাজেই ভালভের মরফোলজি চেঞ্জের থেকে ডাইলেটেশন হয় বেশি এবং থিকেনিং এর কারণে, এবং হচ্ছে যে তার ভালভ নন কোঅপটেশন হয়, থিকেনিং এ হওয়ার কারণে ভালভ কোঅপ্ট হতে পারে না। সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রথম ক্ষেত্রেই মাইট্রাল রিগার্জিটেশন এবং অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন পাবো। যখন আমরা যে চেঞ্জ গুলো দেখি সেগুলো হচ্ছে রিউমেটিক হার্ট ডিজিজের, যখন ভালভ ড্যামেজ শুরু হয়ে যায়। অ্যাকুট রিউমেটিক ফিভার মানে যে
ভালভ ড্যামেজ তা কিন্তু না, এটা কিন্তু হল্ট হয়ে যেতে পারে, রিকভারি হয়ে যেতে পারে। যেমন একটা মিড ডায়াস্টলিক মারমার, সফট ক্যারিকুমস মারমার পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু দেখা গেল তার যদি ভালভুলাইটিস ট্রিট করা যায়, ভালভুলাইটিস ভালো হয়ে যায়, তার মারমার চেঞ্জ হয়ে যায়, তার মাইটাল রিগার্জিটেশন চেঞ্জ হয়ে যায়, অ্যাওটিক রিগার্জিটেশন চেঞ্জ হয়ে যায়। কিন্তু এইখানে যদি প্রাইমারি প্রিভেনশন না হয়, সেকেন্ডারি প্রিভেনশন না হয়, তাহলে বারবার রিকারেন্স, যত বেশি ইনফ্লামেশন হবে তত ফাইব্রোসিস, আলটিমেটলি ভালভ ন্যারো অর নন কোঅপটেশন হয়ে যাবে। কাজেই আমরা যে ক্রনিক রিউমেটিক হার্ট ডিজিজের যে ইকো ফাইন্ডিংস পাই, এটা এখানে কিন্তু না। এখানে ক্ষেত্রে হচ্ছে যে প্যাথোলজিক্যাল মাইটাল রিগার্জিটেশন আর প্যাথোলজিক্যাল অ্যাওটিক রিগার্জিটেশন, এইটা আমাকে ডিটেক্ট করে দিতে হবে যে এইটা রিউমেটিক অরিজিন। যেমন এটা লেফট ভেন্ট্রিকুলার ডিজিজ নাই, বা ডায়ালিটেশন নাই, কার্ডিওমায়োপ্যাথি নাই, হাইপারটেনশন নাই, বা অন্য কোনো ডিজিজ নাই। এটা আপনাকে বলতে হবে যে pathological utilization, or aortic enteromitral leaflets collapse. স্যার আমি স্যার অনুপ, আমার স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। স্যার যদি রিকারেন্ট রিউমেটিক ফিভার হয়, সেক্ষেত্রে স্যার আপনি বলছেন স্যার একটা মেজর এবং একটা মাইনর ক্রাইটেরিয়া হইলে হবে, একটু বলেন স্যার। ওই যে আপনি স্যার একটা অ্যাকুট রিউমেটিক ফিভার যদি রিকারেন্ট যদি রিউমেটিক ফিভার হয়, শোনা যাচ্ছে না অনুপ? স্যার যদি রিকারেন্ট রিউমেটিক ফিভার হয়, সেক্ষেত্রে স্যার একটা মেজর আর একটা মাইনর ক্রাইটেরিয়া হইলেই হবে স্যার? না না, রিকারেন্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে সেম, যে দুইটা মেজর ক্রাইটেরিয়া, এটা তো লাগবেই। যদি দুইটা না হয়, একটা মেজর দুইটা মাইনর, এটাও অ্যাকুটের মতো। কিন্তু এখানে একটু যদি আপনার মনে হয় যে তার প্রিভিয়াসটা অ্যাকুট রিউমেটিক ফিভারের হিস্ট্রিটা আপনার সাজেস্টিভ মনে হচ্ছে, অথবা তার রিউমেটিক হার্ট ডিজিজ আছে, সেই ক্ষেত্রে এই দুইটা যদি থাকে, কোনো মেজর ক্রাইটেরিয়া যদি আপনি না পান, সেই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে তিনটা মাইনর ক্রাইটেরিয়া থাকলে আপনি রিকারেন্স ডায়াগনোসিস করতে পারবেন। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে একটা স্ট্রং এভিডেন্স থাকতে হবে তার প্রিভিয়াসলি অ্যাকুট রিউমেটিক ফিভার ছিল, অথবা ইকোকার্ডিওগ্রাফি প্রুভ করবে যে তার ক্রনিক রিউমেটিক হার্ট ডিজিজ আছে, তার সাথে যদি তার মাইনর ক্রাইটেরিয়া তিনটা হয়, এবং তার সঙ্গে যদি স্টেপ্টোকক্কাসের যে 4টা টেস্টের একটা টেস্ট অ্যাটলিস্ট পজিটিভ হতে হবে, তাহলে রিকারেন্স বলা যাবে। রিকারেন্স মানে যে একটা ক্রনিক ফেজে সে গেছে, আবার সে বেটা হেমোলাইটিক স্টেপ্টোকক্কাস দিয়ে এগেইন রিইনফেকশন হয়েছে। কাজেই যখনই পুনরায় তার আবার হবে, তার আবার ওই স্টেপ্টোকক্কাসের এভিডেন্সে আসতে হবে। কাজেই রিকারেন্স ডায়াগনোসিস করতে হলে তিনটা মাইনর ক্রাইটেরিয়া অ্যাকসেপ্ট করা যাবে, কিন্তু অতগুলো শর্ত আছে যে তার আগের অ্যাকুটের হিস্ট্রিটা সাজেস্টিভ আপনি মনে করছেন যে মার বর্ণনা অনুযায়ী, অথবা ইকোকার্ডিওগ্রাফিক্যালি মনে হচ্ছে তার রিউমেটিক হার্ট ডিজিজ হয়ে গেছে, এবং স্টেপ্টোকক্কাসের যে এভিডেন্স আছে, তাহলেই আপনি তিনটা মাইনর ক্রাইটেরিয়া সেখানে ফলো করতে পারবেন। তাছাড়া তিনটা মাইনর ক্রাইটেরিয়া দিয়ে কখনোই এআরএফ ডায়াগনোসিস করা যাবে না, যেটা আমাদের কমন ভুল। কোনো প্রশ্ন না থাকলে আমি সবার জন্য একটু রিক্যাপিচুলেশন করি যে অ্যাকুট রিউমেটিক ফিভার অটোইমিউন ডিজিজ, যেটা মাল্টি সিস্টেমকে ইনভলভ করে, মোস্ট এফেক্ট করে এটা দুইটা অর্গানকে, সেটা হচ্ছে ব্রেন আর হার্টকে। কাজেই দেখেন জয়েন্ট ভালো হয়ে যাচ্ছে, স্কিনেটাও তেমন প্রবলেম করছে না। সাবকুনিয়াস নোডুল, আমাদের অনেকের শরীরেই অনেক ধরনের নোডুল আছে, আমরা খেয়াল করি না। কাজে এই তিনটা কিন্তু কোনো কমপ্লিকেশন না, যে আর্থ্রাইটিস, ইরাইথেমিয়া মার্জিনেটাম, সাবকুনিয়াস নোডুল। কিন্তু আমার প্রিভেন্ট করতে হবে ব্রেন আর হার্ট। ব্রেনে হওয়ার পর দেখেন একটা বাচ্চা ইমোশনালি ল্যাবাইল হয়ে যাচ্ছে, তার ইনভলান্টারি মুভমেন্ট হচ্ছে, শুধু ঘুমের মধ্যে তার মুভমেন্টটা হচ্ছে না, পারপাসলেস। সে হঠাৎ করে রেগে যাচ্ছে, তার সব ধরনের ওরিয়েন্টেশন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, কাজে এটা খারাপ জিনিস। আর হার্টে যদি ইনভলভমেন্ট হয়ে যায়, তাহলে এর থেকে দুঃখজনক ঘটনা, এর থেকে একটা ফ্যামিলি, একটা লাইফ নষ্ট হওয়ার কিছু নেই। কাজেই যখনই আপনি এরকম মনে করবেন যে স্ট্রেপ্টোকক্কাল ফ্যারিনজাইটিস, আপনি সার্চ করার চেষ্টা করেন যে তার মেজর ক্রাইটেরিয়া কি কি আছে। মেজর ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে হচ্ছে যে আর্থ্রাইটিস। তো আর্থ্রাইটিস যদি আমরা মডারেট বা হাই রিস্ক গ্রুপ পপুলেশন ধরি আমাদের দেশে, তাহলে আমাদের ক্ষেত্রে এখন বলা হচ্ছে যে সিঙ্গেল মোনো আর্থ্রাইটিস, যেটা আগে ছিল না, একটা মোনো আর্থ্রাইটিস হলেও মেজর ক্রাইটেরিয়া করা যাচ্ছে। পলি আর্থ্রাইটিস হলে তো হবেই,
ইভেন আমাদের মতো রিস্কি দেশে যে পলিআর্থালজিয়া, যে মাল্টিপল জয়েন্ট পেইন হলেও কিন্তু মেজর ক্রাইটেরিয়া হিসেবে কাউন্ট করা হচ্ছে। কিন্তু যারা লো রিস্ক পপুলেশন তাদের জন্য হচ্ছে পলিআর্থ্রাইটিস হইতে হবে, কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে মনোআর্থ্রাইটিস বা পলিআর্থালজিয়া হলে হবে না। তাহলে 5টা মেজর ক্রাইটেরিয়ার যে আমাদের বর্ণনা, এটা জানতে হবে যে একটা হচ্ছে কার্ডাইটিস, জয়েন্ট ইনফ্লামেশন হচ্ছে ইউজুয়ালি অ্যাসিমেট্রিক্যাল হয়, লার্জ জয়েন্ট হয়, পেরিফেরাল জয়েন্ট হয়, এবং সবগুলো জয়েন্ট একবার ইনভলভ কখনোই হয় না। একটা ইনফ্লামেশন হওয়ার পর সেটা সাবসাইড হলে নেক্সট জয়েন্ট, এই জন্যই অ্যাসিমেট্রিক্যাল মাইগ্রেটরি পলিআর্থ্রাইটিস শব্দটা আগে ছিল। আর ব্রেনে তো বললামই। আর সাবকুটিনিয়াস নোডিউল আপনি যদি দেখেন যে এক্সটেনসর সারফেসে বনি প্রমিনেন্সের ওখানে হচ্ছে যেটা পেইনলেস, ফার্ম এবং ফ্রিলি মুভেবল, হচ্ছে সাবকুটিনিয়াস নোডিউল। হ্যালো। আর ইরাইথেমা মার্জিনাটার হচ্ছে ট্রাঙ্ক এবং প্রক্সিমাল এক্সট্রিমিটিতে হচ্ছে যে রেডনেস মার্জিন থাকবে। এই আমরা যে টিনিয়া দেখি না, ঠিক ওরকম, যেটা রেড কালার, মাঝখানে ফেড, কিন্তু কখনোই ফেসকে ইনভলভ করে না। কাজে 5টা মেজর ক্রাইটেরিয়া 2টা থাকলে তো খুবই ভালো, একটা থাকতেই হবে অ্যাকুট রিউমেটিক। কাজেই আপনি কখনোই এএসও টাইটার দেখে অ্যাকুট রিউমেটিক ফিভার বা তার সাবসিকুয়েন্ট 21 বছর 40 বছর এরকম আপনি প্রোফাইল্যাক্সিসে যেতে পারবেন না, কারণ ওখানে অ্যান্টিবায়োটিকের মিস ইউজ হবে। যে প্রাইমারি প্রিভেনশনটা যেন মিস না হয়, আর সেকেন্ডারি আপনাকে সতর্কতার সাথে যেতে হবে। সেকেন্ডারি প্রোফাইল্যাক্সিস আর প্রাইমারি প্রোফাইল্যাক্সিস কিভাবে দিবেন? যখন আপনি প্রাইমারি প্রোফাইল্যাক্সিস দিবেন, যে সিঙ্গেল ডোজ 12 লাখ স্ট্রেংথের যেটা পাওয়া যায়, 27 কেজির উপরে হলে 12 লাখ সিঙ্গেল আইএম, যদি 27 কেজির নিচে হয় তাহলে 6 লাখ। যদি পেনিসিলিন আপনি ইনজেকশন দিতে না চান তাহলে পেনিসিল ওরাল ফর্মে দিতে পারবেন। প্রথমে গাইডলাইনে দেওয়া আছে 2 থেকে 3 বার, আমরা ইউজুয়ালি 4 টাইমস ফলো করি 10 ডেজ। সেকেন্ডারি প্রোফাইল্যাক্সিস যদি কার্ডাইটিস না থাকে তাহলে 5 বছর অথবা 21 বছর ফলো করি। কিন্তু কার্ডাইটিস যদি আমাদের একটা ডায়াগনস্টিক ফিচার হয়, সেক্ষেত্রে 10 বছর বা 21 বছর কাউন্ট করি। কিন্তু কার্ডাইটিসের পরে যদি রিউমেটিক ভালভ ইনভলভমেন্ট ড্যামেজ হয়ে যায়, সেই ক্ষেত্রে 10 বছর অথবা বয়স 40 বছর, এই দুইটার মধ্যে যেটা বেশি হবে, অথবা লাইফ লং সেকেন্ডারি প্রোফাইল্যাক্সিস দিতে হবে। বেড রেস্টের ব্যাপারটাও, যদি কার্ডাইটিস থাকে তাহলে বেড রেস্ট, বা আর্থ্রাইটিসে বেড রেস্ট। সেই ক্ষেত্রে যদি কার্ডাইটিস না থাকে তাহলে হচ্ছে 2 সপ্তাহ 2 সপ্তাহ। যদি কার্ডাইটিস থাকে কিন্তু কার্ডিওমেগালি নাই, 4 সপ্তাহ 4 সপ্তাহ। কার্ডাইটিস আছে, কার্ডিওমেগালি আছে এক্সরেতে, তখন 6 সপ্তাহ 6 সপ্তাহ বেড রেস্ট। যদি হার্ট ফেলিওর হয়, আপনি অপেক্ষা করেন হার্ট ফেলিওর সাবসাইড করার পর্যন্ত। হার্ট ফেলিওর সাবসাইড করার পরও 3 মাস ধরে আপনাকে গ্রাজুয়াল অ্যাম্বুলেশন করতে হবে। অ্যানালজেসিক ইউজ করবেন। শুধু যদি আর্থালজিয়া, জয়েন্ট পেইন হয়, তাহলে অ্যাসপিরিনও দিতে পারেন, আইবুপ্রোফেন, এন্ডোমেথাসিন দিতে পারবেন। যদি বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আর্থ্রাইটিস না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে অ্যাসপিরিন না দিয়ে অন্য আইবুপ্রোফেন চয়েস করতে পারেন আপনি এখানে। কিন্তু যদি আর্থ্রাইটিস হয়ে যায়, সেখানে আপনার অ্যাসপিরিন চয়েস। সেখানে হাই ডোজে দিতে হবে, প্রথমে 2 সপ্তাহ দিতে হবে, পরবর্তী 4 সপ্তাহ সেটা ট্যাপারিং করতে হবে। যদি স্টেরয়েড ইউজ করেন কার্ডাইটিস এর জন্য বা সিভিয়ার আর্থ্রাইটিস এর জন্য, কার্ডাইটিস হলে প্রথম 2 সপ্তাহ ফুল ডোজ দিতে হবে আপনাকে, 1 to 2 মিলিগ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট। 2 সপ্তাহ দেওয়ার পর আপনাকে পরবর্তী 2 সপ্তাহে স্টেরয়েড ট্যাপারিং করতে হবে, শেষ করে দিতে হবে 4 সপ্তাহের মধ্যে স্টেরয়েড। যখন 2 সপ্তাহ স্টেরয়েডের শেষ হবে, তখন আপনি অ্যাসপিরিন যোগ করবেন 75 মিলিগ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট। এটা 4 থেকে 6 সপ্তাহ কন্টিনিউ করতে হবে, তা নাহলে কিন্তু কার্ডাইটিস কন্ট্রোল হবে না। কাজেই এটা যেটাই হোক না কেন, যে আপনাকে প্রথমে মেজর ক্রাইটেরিয়া খুব ভালোভাবে সার্চ করতে হবে, মাইনর সার্চ করতে হবে। যখন আপনি আর্থ্রাইটিস ইউজ করবেন মেজর ক্রাইটেরিয়া, আর্থ্রালজিয়াকে মাইনর ক্রাইটেরিয়া করতে পারবেন না। আপনি যদি কার্ডাইটিস মেজর ক্রাইটেরিয়া পান, সেখানে পিআর ইন্টারভ্যাল যদি বেশি পান, ওটা একটা মাইনর ক্রাইটেরিয়া হিসেবে কাউন্ট হবে না। কাজেই দেখেন, আপনি যদি 2টা মেজর ক্রাইটেরিয়া আর্থ্রাইটিস আর কার্ডাইটিস বলেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু মাইনর ক্রাইটেরিয়া থেকে আর্থ্রালজিয়া আর পিআর ইন্টারভ্যাল বাদ হয়ে যাবে। কাজেই তখন ওই 2টা ক্রাইটেরিয়া দিয়ে আপনাকে কন্টিনিউ করতে হবে। কাজেই এটা অটোইমিউন ডিজিজ, এটা ইজিলি আপনি প্রতিরোধ করতে পারবেন প্রপার ডায়াগনোসিস করে। এবং 2015 সালের যে আপডেট, সেটাই বলা হচ্ছে যে ইকোকার্ডিওগ্রাফি রোলটা, আগে যেমন ক্লিনিক্যাল কার্ডিয়াইটিস ছিল, এখন হচ্ছে সাবক্লিনিক্যাল কার্ডিয়াইটিস, যে আপনি ইকো করে যদি প্রুভ করতে পারেন যেটা প্যাথোলজিক্যাল মাইটাল রিগার্জিটেশন, এটা প্যাথোলজিক্যাল অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন, তাহলে আপনার একটা মেজর ক্রাইটেরিয়া হয়ে গেল। ক্লিনিক্যালি পান আর সাবক্লিনিক্যালি পান, দুইটা মিলে যে কোনো একটা মেজর ক্রাইটেরিয়া। আর কারো কোশ্চেন আছে কোনো? হ্যালো, ফিজুল?
হ্যালো হ্যালো কোশ্চেন আছে কারোর? এনি কোশ্চেন? তাহলে শেষ করবো। ওকে, থ্যাংক ইউ সবাইকে। আর ঈদের আগে যদি দেখা না হয়, সবাইকে ঈদ মোবারক। কালকে দেখা হবে না স্যার? হ্যাঁ, কালকে দেখা হবে না স্যার? ও সেটা হবে, মানে অনলাইনে হবে কিনা, ল্যান্ডসেট গ্রুপকে বলছি ঈদ মোবারক। ল্যান্ডসেটের ক্লাস থেকে। স্যার আপনাকেও স্যার ঈদের অগ্রিম শুভেচ্ছা। স্যার আপনাকে ঈদ মোবারক স্যার। ধন্যবাদ, ঈদ থ্যাংক ইউ স্যার। ঈদ Thank you, মোবারক। sir. ধন্যবাদ স্যার, ধন্যবাদ স্যার। ওকে ওকে, গুড নাইট। গুড নাইট স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। থ্যাংক ইউ।